हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, वेखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं एक बार फिर लैके हाजिर हाँ जी खबरों की खबर। पिछले कुछ दिनों तो लगातार मुद्दा चल रहा पैगंबर मुहम्मद जी नूं लैके, उन्हां दे खिलाफ विवादित टिप्पणी नूं लैके। पर जेकर गल करिए तो आज़ादी की लड़ाई तो बाद जदों देश आज़ाद हुंदा है, उस समय जिहड़े दंगे होए, दो देश, एक देश तो दो देश बने, तद उस समय उसका भुगत भोगी सब तो वड्डा पंजाब की धरती बनी। अपने हत्थों अपणियां दे कतल, इक्को मिट्टी दे जाए, इक्को खेतां चों खाण वाले, इक्को खाल तो पानी पीण वाले, ते ओह आपस च वड्डे टुके गए। उसकी पीड़ अज तक है लोगों के मनां च, वो दर्द अज तक है। अज तक एक अपनियां पुरातन थावां नूं, अपने पुराने साथियां नूं मिलण लई लोग तड़फदे ने, ते जदों मिलदे ने तां भुब्बा मार के रोंदे भी ने। सो वो एक दौर जदों हथियार नहीं सी, टैक्नोलॉजी नहीं सी, हैं, तद भी लोगों ने इन्ने वड्डे पद्धर ते कतलो गारत कर दित्ती। ते अज असी टैक्नोलॉजी दे धनी हाँ, साडे कोल दुनिया भर दे साधन ने, जंतर ने, हथियार ने, ते असीं कहंदे ज्ञान भी बहुत हासिल कर लिया। जद तक असीं पढ़े लिखे नहीं सी, सानूं समझ नहीं सी, हुण सानूं समझ बहुत आ, सानूं ज्ञान बहुत आ, ते उहदे बाद भी असीं दूसरे धर्म का सन्मान करना नहीं सीख सके। असीं किसी भी इंसान प्रति भावना सही रखण की जांच नहीं सीख सके। लगातार भारत दे विच धार्मिक तौर के उत्ते लैके राजनीति हुंदी आ, धर्मां नूं लैके राजनीति हुंदी आ। पंजाब च पंथक मसलिਆਂ नूं लैके हिंदू धिरां दे, मुसलमान धिरां दे, सिख धिरां दे मसले चलते रहंदे ने, पर इस हद तक कदे कड़तन नहीं आई कि कदे किसी ने किसी धर्म के खिलाफ कोई अजिही आपत्तिजनक टिप्पणी की होवे। हेठले पद्धर ते कुछ किते हो जावे शरारती कुछ, पर कदे भी परिवारक साझां नहीं टुटियां, परिवारक जोड़ तोड़ नहीं टुटे, भाईचारक साझ नहीं टुटी। पर एक दौर चलिया जदों ये हवा बनाउण दी कोशिश की कि देश नूं हिंदू राष्ट्र बना दईए, तुसीं सरकार नूं सवाल करो, तुसीं देश की सत्ता नूं सवाल करो, तुसीं लीडरां नूं सवाल करो, अच्छा देश विरोधी हो पाकिस्तान चले जाओ। इस चीज़ तो गल शुरू हुंदी हुंदी भाईचारक टकराव तक आ गई। फिर टीवी डिबेट, चैनलों के उत्ते डिबेट, सोशल मीडिया ते डिबेट, फिर एक दूजे के धर्मां बारे, भगवान बारे, पीरां बारे, पैगंबरां बारे सिद्धावत। हुण जदों इस हद तक आ गए असीं कि असीं पैगंबर मुहम्मद बारे दो बुलारियां ने बीजेपी ने टिप्पणी कर दी, तो असीं दुनिया भर के निशाने ते आ गए। वखरा सवाल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ये सवाल उत्थे ही खड़ा है कि अज उस टिप्पणी के उत्ते जिन्ने मुल्क बोले कि वो अपने मुल्क दे विच घट गिणतियां नूं पूरा मान ताण दिंदे ने। ये भी सवाल है, किते बुद्ध के बुत टुटते हैं, किते मंदिर तोड़े जाते हैं, किते सिखां ते हमला हुंदा है, किते गुरुद्वारियां ते हमला हुंदा है, लगातार घटनावां ने। उस समय वो तरह चुप क्यों ने, ये भी सवाल नाल खड़ा है। पर जदों आ मसला आया तद बाकी समाज क्यों चुप है कि भाई तुसीं क्यों गलत बोल रहे हो। सो इसलिए जेकर कोई धिर गलत बोलदी आ तो वो सारियां संबंधित धिरां नूं, चाहे तुसीं उस नाल हो जां वक्री धिर तो, समाजिक तौर ते सामने खड़न की लोड़ है कि जेकर तुसीं भगवान लई गलत बोल रहे हो, वाहिगुरू लई गलत बोल रहे हो, तुसीं पीर पैगंबर लई गलत बोल रहे हो, तो गलत है। हुण जदों पैगंबर मुहम्मद होरां दा मसला आया तो दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कां ने इस नूं निशाने ते लिया, तो हुण तां इहदे विच कहंदे कि धमकियां दा दौर भी। मैं उस मसले ते आऊँगा कि सरकार क्यों हिली, क्यों भज नठ पई, किन्ना असर पैना। कल्ला ये नहीं हैगा कि हाँ उन्होंने धर्म का फिक्र होवे, इंसानीयत का फिक्र होवे, इस मसले की चिंता होवे सत्ताधारी धिरां नूं कि हाँ भाई ये बोल दिते इसलिए भाईचारक सांझ तिरकण लगियां। नहीं जनाब, उन्होंने फिक्र पै गया सरकार का, फिक्र पै गया बाकी मुल्कां नाल होए समझौतियां का, फिक्र पै गया अपने जिहड़ा आदान प्रदान चलदा मुल्कां विचाले। सो उहदे पर किन्ना वड्डा असर पै रहा, किवें पै रहा, मैं उहदे पर भी आवांगा। पर उह तों पहिलां इहदे विच जिहड़ियां मौका मिल गया दुनिया भर दियां जां विवादित धिरां नूं भी बोलण दा, जां उन्हां संगठनां नूं भी बोलण दा, कहंदे कि टिप्पणी नूं लैके हुण अल कायदा कुद गया विच, उहदे निशाने ते आ गए। मतलब ये ओछी हरकतां दा नतीजा, लीडरां दे बेमतलब दे बोल टीवी चैनलों ते जो मन आया वो लीडर बोलते हैं, तो उहदा भाव नहीं समझते, असर नहीं समझते, उन्हां दा भुगतना लोकां नूं पै जांदा। फिर बाजार च बंब फुट गया जी, इत्थे कुछ रखता जी, हुण अल कायदा धमकियां दे रहा जी। सो इहदे लई चिंतत
ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਮੋਢੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਲਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਂਬੜ ਕੋਈ ਬਾਲਦਾ ਅਤੇ ਮੱਚਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਕਤਰ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਓਮਾਨ ਹੈ, UAE ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਹਿਰੀਨ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਪ ਹੈ, ਲੀਬੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ 6 ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੌਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪਰ ਹੈ, ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 27 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਕਿ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਏ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਓ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫਜੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਰੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰੀਆ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਹਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਪੰਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਅਖਬਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ, ਗੈਸ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 60% ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 37,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 37,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਖੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਧਰਮ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਤੇ। ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰ 9 ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਾਤਰ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ UAE 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 65 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਓਮਾਨ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ,
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਦੜ ਮਚੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 'ਚ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53% ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ 5 ਗਲਫ ਦੇਸ਼ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 6.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 53% ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ 5 ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਕਤਰ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਓਮਾਨ ਹੈ। RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 59% ਹਿੱਸਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, UP ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ, ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਮਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAE ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ 5.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ। 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ UAE ਦੇ ਦੁਆਲੇ 5.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ UAE ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ UAE ਦੇ ਨਾਲ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ UAE ਹੈ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ 48,000 ਕਰੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਹੈ 17,000 ਕਰੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਹੈ 14,000 ਕਰੋੜ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ 10,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ 5 ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਫਿਰ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੁੜਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਚਰਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜੁੜਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 2000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਫ ਦੇ ਦਿਲਮਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।